Good morning, student. Standard 8, subject mathematics. Topic number 6, factorization of algebraic expression. In factorization of algebraic expression, we have to see some formulae. That is, first formula here we have to see x plus a, another bracket x plus b, which are the factors of this quantity, that is x square in bracket a plus b into x plus a into b. Then we have to see the formula, that is addition of the काय घेतलं त्या ठिकाणी क्यूब्स घेतलं होतं. Here we have to get the formula, that is a plus b in first bracket, in another bracket a square minus ab plus b square. Means here we have to get the factors of a cube plus b cube. आणि factors of a cube plus b cube चे काय होते, in first bracket a plus b, in another bracket a square minus ab plus b square. We have to solve some example based on that of the काय घेतलं त्या ठिकाणी factors. Today we have to see new point, that is factors of a cube minus काय घेणार आहे त्या ठिकाणी b cube. We know that is a minus b bracket cube. We have to see this formula, that is here we have to take this formula also, a plus b bracket cube. This formula we have to see here. काय होता formula, a cube होता प्लस काय घेतलं होतं 3a² b होता प्लस 3ab² होता प्लस काय होतं त्या ठिकाणी b क्यूब. मीन्स आपण एक्सपान्शन ऑफ a प्लस b ब्रॅकेट क्यूबचं एक्सपान्शन काय आलं, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस काय आलं होतं त्या ठिकाणी b क्यूब. इन दिस वे वी हैव टू आल्सो सॉल्व सी द फॉर्म्युला, that is a minus b ब्रॅकेट क्यूब. आता a minus b ब्रॅकेट क्यूब फॉर्म्युला कसा होता, 3 here we have written a क्यूब minus 3a² b plus 3ab² minus b cube. मीन्स आम्हाला फॉर्म्युला कुठला मिळाला होता, a क्यूब minus 3a² b plus 3ab² minus काय घेतलं होतं b cube. We have to see that formula. Then here we have to see here, that is next step, that is here we have written a minus b bracket cube. हा घेतला a minus b bracket cube. These two terms we have to taken in this way, a cube minus b cube. Here we have to see this is a minus 3a² b and this is a 3ab². In these two terms common factors are काय आले त्या ठिकाणी, this is a common factor 3, this is a common factor a आणि this is a common factor काय घेतला त्या ठिकाणी b. Means minus 3a² b and plus 3ab². In these two terms we have to get the काय मिळालं त्या ठिकाणी common terms, that is the 3ab मिळालं. आता साइन काय द्यायचं, हे साइन द्यायचं म्हणजे काय आलं त्या ठिकाणी मायनस 3ab आलं. इन ब्रॅकेटमध्ये रिमेनिंग टर्म, दॅट इज ए मायनस काय येणार आहे त्या ठिकाणी b आणि मायनस काय येणार त्या ठिकाणी, सॉरी a मायनस काय आलं त्या ठिकाणी b. म्हणजे काय केलं, मायनस 3a² b आणि प्लस 3ab² यांच्यामधलं कॉमन काय काढलं, मायनस 3ab इन ब्रॅकेट a मायनस b. हा मायनस इंटू मायनस हा काय होतो या ठिकाणी प्लस होतो, राईट. Then we have to written this term in this way, a minus b bracket cube. This term when we have to taken on the left side, it becomes काय झालं त्या ठिकाणी प्लस. मीन्स काय झालं 3ab घेतलं इन ब्रॅकेट काय झालं a मायनस काय घेतलं त्या ठिकाणी b, विच इज इक्वल टू a क्यूब मायनस काय घेतलं त्या ठिकाणी b क्यूब. म्हणजे आम्हाला फॅक्टर्स कोणाचे घ्यायचे, फॅक्टर्स ऑफ a क्यूब मायनस b क्यूब. Therefore here we have written in this way, a क्यूब मायनस b क्यूब which is equal to, ही टोटल टर्म आपण काय करूया, आपण RHS ला लिहूया. मीन्स काय आलं a minus b ब्रॅकेट क्यूब प्लस 3ab इन ब्रॅकेट a मायनस काय आलं त्या ठिकाणी b आलं. नेक्स्ट स्टेप हिअर वी हॅव टेकन इन दिस वे, दिस a minus b ब्रॅकेट क्यूब आहे, आपण प्रॉडक्टच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार बघा. इन फर्स्ट ब्रॅकेट a minus b इन अनदर ब्रॅकेट a minus b काय घेतलं त्या ठिकाणी ब्रॅकेट स्क्वेअर. जसं आपण a raised to m into a raised to काय घेतलं होतं m घेतलं होता. बेस कसा होता, सेम. हिअर ऑल्सो बेस काय त्या ठिकाणी सेम आहे. इंडायसिस काय ते डिफरंट आहे, हे जे इंडायसिस m आहे आणि म्हणून आपण इंडायसिसची काय केली होती, सम केली होती. a raised to काय आलं m plus m. इन दिस वे a minus b ब्रॅकेट रेस टू 1 आणि a minus b ब्रॅकेट रेस टू 2 घेतला तर 2 plus 1 किती येते त्या ठिकाणी 3 येते. म्हणजे आपण घेतलं, जे आपण प्रॉडक्टच्या फॉर्ममध्ये लिहिला
काय लिहिलं इन फर्स्ट ब्रॅकेट a मायनस b आणि इन अनदर ब्रॅकेट काय आलं a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर रिमेनिंग टर्म ॲज इट इज प्लस 3ab इन ब्रॅकेट a मायनस काय घेतलं त्या ठिकाणी b. देन नेक्स्ट स्टेप विच इज इक्वल आता यांच्यामध्ये कॉमन कोण दिसते हा इथं a मायनस b दिसतो आणि इथं पण a मायनस b कॉमन दिसतो. ज्या दोन टर्ममध्ये हा a मायनस b काय आला कॉमन आला देअरफॉर वी हॅव टेकन हियर a मायनस b आणि रिमेनिंग टर्म जे आहे ते अनदर ब्रॅकेटमध्ये येते मीन्स a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर दिस टर्म a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर दिस साइन काय येणार आहे प्लस आणि दिस टर्म 3ab मिळाली. मीन्स वी हॅव टू गेट व्हॅल्यू काय मिळाली बघा a मायनस b कॉमन फॅक्टर आला आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिलं a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस काय लिहिलं त्या ठिकाणी 3ab विच इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रॅकेट a मायनस b इन स्क्वेअर ब्रॅकेट. आता a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपेन्शन आपल्याला सगळ्यांना माहिती काय आहे a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर प्लस 3ab काय व्हॅल्यू मिळाली a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर प्लस 3ab. नेक्स्ट a मायनस b इन फर्स्ट ब्रॅकेट आणि इन अनदर ब्रॅकेट दिस टर्म सिंगल टर्म आहे कॉमन टर्म एकच आहे सॉरी दिस इज a स्क्वेअर सिंगल टर्म त्यामुळे इट इज रिटन ॲज इट इज a स्क्वेअर नियर मायनस 2ab आणि हा प्लस 3ab दीज आर काय घेतलं त्या ठिकाणी लाईक टर्म्स आहेत कारण इथे ab आहे इथं पण काय आहे ab त्या a ची पॉवर 1 आहे आणि b ची पॉवर 1 आहे इथं सुद्धा a ची पॉवर 1 b ची पॉवर 1 मग ह्या दोन टर्म्स काय झाल्या लाईक टर्म्स आहेत म्हणजे इथं आता मायनस 2ab आणि प्लस 3ab घेतलं तर 3 मधनं 2 गेलं रिमेनिंग टर्म काय आलं त्या ठिकाणी प्लस ab आलं म्हणजे काय मिळालं a स्क्वेअर प्लस ab आणि दिस टर्म ॲज इट इज दॅट इज काय मिळालं त्या ठिकाणी b स्क्वेअर मीन्स हियर वी हॅव टू गेट द फॅक्टर्स ऑफ a क्यूब मायनस b क्यूब जे फॅक्टर्स आहेत ते आम्हाला काय मिळाले त्या ठिकाणी इन फर्स्ट ब्रॅकेट मिळालं a मायनस b आणि इन अनदर ब्रॅकेट काय मिळालं a स्क्वेअर प्लस ab प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी b स्क्वेअर दीज आर द फॅक्टर्स ऑफ a क्यूब मायनस b क्यूब. बघा आपण आणि एकदा बघूया इथं आम्ही काय घेतलं आपल्या सगळ्यांना फॉर्म्युला माहीत आहे a मायनस b ब्रॅकेट क्यूब विच इज इक्वल टू काय a क्यूब मायनस 3a स्क्वेअर b प्लस 3ab स्क्वेअर मायनस काय होतं त्या ठिकाणी b क्यूब येते. मग परत काय केलं a मायनस b ब्रॅकेट क्यूब ॲज इट इज लिहिला विच इज इक्वल टू a क्यूब ॲज इट इज हा मायनस b क्यूब आपण पुढे घेतला मायनस b क्यूब मायनस हे दोन टर्म्स आपल्याला दिसले मायनस 3a स्क्वेअर b आणि प्लस 3ab स्क्वेअर यांच्यामध्ये कॉमन टर्म्स घेतल्या कॉमन टर्म्स कोण आहेत 3ab आणि मग इथे रिमेनिंग टर्म्स आपण एका ब्रॅकेटमध्ये घेतल्या तर रिमेनिंग टर्म्स कोण आहेत a मायनस काय घेतलं त्या ठिकाणी b. आपण सिम्प्लिफायसाठी काय केलं सगळ्या टर्म्स ज्या आहेत a क्यूब मायनस b क्यूबची टर्म एका साईडला घेतली आणि रिमेनिंग टर्म्स काय केले LHSला घेतले मग आम्हाला व्हॅल्यू काय मिळाली a मायनस b ब्रॅकेट क्यूब प्लस 3ab इन ब्रॅकेट a मायनस b ब्रॅकेट कम्प्लीट विच इज इक्वल टू a क्यूब मायनस b क्यूब म्हणजे आपण इथं लिहिलं a क्यूब मायनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a मायनस b ब्रॅकेट क्यूब प्लस 3ab इन ब्रॅकेट a मायनस b. आता a मायनस b ब्रॅकेट क्यूब जो आहे त्याचं आपण प्रॉडक्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं एका ब्रॅकेटमध्ये a मायनस b घेतलं अनदर ब्रॅकेटमध्ये a मायनस b ब्रॅकेट काय घेतला स्क्वेअर प्लस 3ab इन ब्रॅकेट a मायनस काय घेतलं b. आता ह्या पहिल्या टर्ममध्ये पण a मायनस b आहे सेकंड टर्ममध्ये सुद्धा कोण आहे a मायनस b आहे म्हणून ती कॉमन टर्म आहे म्हणून आपण इथे लिहिलं a मायनस b इन स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय आला a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस काय घेतला त्या ठिकाणी 3ab मीन्स a मायनस b इन स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस काय घेतलं b स्क्वेअर प्लस काय आलं त्या ठिकाणी 3ab. आता इथं मायनस 2ab आणि प्लस 3ab ह्या कशा टर्म्स आहेत लाईक टर्म्स आहेत म्हणून त्यांची काय केली त्या ठिकाणी एकाला साईन मायनस आहे एकाला साईन प्लस आहे म्हणून त्यांची बेरीज वजाबाकी केली आणि मग आम्हाला काय मिळालं प्लस ab आणि म्हणून फॅक्टर्स ऑफ a क्यूब मायनस b क्यूब विच इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रॅकेट a मायनस b आणि इन अनदर ब्रॅकेट a स्क्वेअर प्लस ab प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी b स्क्वेअर अशा पद्धतीने आम्ही काय केलं त्या ठिकाणी फॅक्टर्स घेतलेले आहेत. आता ह्या फॅक्टरवर अवलंबून आपण काय करायचे सम एक्झाम्पल जे आहेत ते आपण इथं काय करायचे सॉल्व करायचे आहे जे सम लेट अस सॉल्व सम एक्झाम्पल युजिंग द फॉर्म्युला फॉर फॅक्टरायझिंग द डिफरन्स ऑफ काय घेणार आहे त्या ठिकाणी 2 क्यूब्स म्हणजे 2 क्यूबमध्ये असणारा जो डिफरन्स आहे याच्यावरची काही एक्झाम्पल्स आपण इथं काय करणार आहे पाहणार आहोत. फर्स्ट हिअर वी हॅव रिटन फॉर्म्युला
a cube minus b cube which is equal to a minus b in first bracket and in other bracket it is plus ab plus काय आलं त्या ठिकाणी b square a square minus काय आलं त्या ठिकाणी a cube minus b cube which is equal to in first bracket a minus b in another bracket a square plus ab plus काय मिळालं त्या ठिकाणी b square. First example here we have taken that is x cube minus काय घेऊ आपण त्या ठिकाणी 64 घेऊ x cube minus काय घेतलं 64 घेतलं. आता फॉर्म्युला घ्यायचं आहे. फर्स्ट here we have to written this example x cube minus काय घेतलं त्या ठिकाणी 64. आता आपण काय सांगणार here this term is a आणि this term is a b. आपण इथे लिहूया here a cube which is equal to x cube and b cube which is equal to काय आलं त्या ठिकाणी 64. जे a cube ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला x cube घेतली आणि b cube ची व्हॅल्यू काय घेतली 64. मग आम्हाला a ची व्हॅल्यू पाहिजे आणि a ची व्हॅल्यू पाहिजे b ची व्हॅल्यू पाहिजे. म्हणजे आता a ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर त्याचं काय केलं पाहिजे क्यूब रूट काढलं पाहिजे. a क्यूबचं क्यूब रूट काय आलं a आहे. सिमिलरली x क्यूबचं क्यूब रूट काय आलं त्या ठिकाणी x आलं. b क्यूबचं क्यूब रूट b देअरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 काय आलं त्या ठिकाणी 4 आहे राईट. देन त्याला हेन्स विच इज इक्वल टू फॉर्म्युला सबस्टिट्यूटेड व्हॅल्यू करूया. इन फर्स्ट ब्रॅकेट a मायनस b a मीन्स काय आलं त्या ठिकाणी x मायनस b मीन्स कोण आलं त्या ठिकाणी 4 म्हणजे x मायनस 4 इन अनदर ब्रॅकेट a square means x square plus a into काय सांगितले b सांगितले. a ची व्हॅल्यू x b ची व्हॅल्यू काय मिळाली त्या ठिकाणी 4 मिळाली आणि प्लस काय सांगितलं त्या ठिकाणी 4 स्क्वेअर सांगितलं आणि ब्रॅकेट काय झालं त्या ठिकाणी कंप्लीट काय केलं a ची व्हॅल्यू x b ची व्हॅल्यू 4 म्हणून a मायनस b अनदर ब्रॅकेटमध्ये a स्क्वेअर मीन्स x स्क्वेअर प्लस घेतले a इंटू b a मीन्स x b मीन्स काय आलं 4 x इंटू 4 प्लस b स्क्वेअर मीन्स काय आलं त्या ठिकाणी 4 स्क्वेअर विच इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रॅकेट x मायनस 4 घेतला इन स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये x स्क्वेअर प्लस 4 इंटू x काय आला त्या ठिकाणी 4x प्लस 4चा स्क्वेअर किती आला 16 आला. मीन्स हिअर वी हॅव टू गेट द फॅक्टर्स ऑफ x क्यूब मायनस 64 विच इज इक्वल टू काय मिळाले x मायनस 4 इन फर्स्ट ब्रॅकेट आणि इन अनदर ब्रॅकेटमध्ये काय मिळालं x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी 16 हे आम्हाला काय मिळाले त्याचे फॅक्टर्स मिळालेले आहेत. Then here we have taken second example. आपण second example घेऊ x cube minus 27y cube. जे दुसरं एक्झाम्पल काय घेतलं x cube minus 27y cube. First here we have to written this example x cube minus 27y cube. आता परत आपण इथे लिहून घेऊया काय घेतलं here x cube a cube which is equal to x cube and b cube which is equal to 27y cube. a cube ची व्हॅल्यू काय मिळाली आम्हाला x cube मिळाला आणि b cube ची व्हॅल्यू मिळाला 27y cube. then we have to find out the value of a and काय घेऊया त्या ठिकाणी b घेऊया. a cube चं क्यूब रूट आलं x cube चं क्यूब रूट किती येणार x येणार b क्यूब चं क्यूब रूट काय आलं b आलं 27 चं क्यूब रूट घेतलं 3 इज काय असते त्या ठिकाणी 3 आणि y क्यूब चं क्यूब रूट काय घेतलं y घेतलं. मीन्स वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ a काय मिळाली x आणि b ची व्हॅल्यू काय मिळाली 3y. देन हिअर वी हॅव टू रिटर्न दिस एक्झाम्पल इन दिस a मायनस b दॅट इज x मायनस काय आलं त्या ठिकाणी 3y इन अनदर ब्रॅकेटमध्ये x स्क्वेअर सॉरी a स्क्वेअर मीन्स काय आलं त्या ठिकाणी x स्क्वेअर प्लस a इंटू b मीन्स काय आलं x इंटू 3y ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस काय सांगितलं b स्क्वेअर मीन्स 3y ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट काय झालं कंप्लीट मीन्स फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये x मायनस 3y इन स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये x स्क्वेअर प्लस इन ब्रॅकेट x इंटू 3y प्लस काय आलं त्या ठिकाणी 3y ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल x मायनस
3y as it is घेतला. This is the x square plus 3 into x आणि काय आला y आला plus 3xy plus 3 चा स्क्वेअर काय आहे 9 y चा स्क्वेअर y square and square bracket complete. Means here we have to get the factors of x cube minus 27y cube which is equal to x minus 3y आणि in another bracket मध्ये काय मिळालं x square plus 3xy plus काय मिळालं त्या ठिकाणी 9y square म्हणजे फॅक्टर्स ऑफ x cube minus 27y cube चे काय मिळाले in first bracket x minus 3y आणि in another bracket x square plus 3xy plus 9y square. Third example here we have to taken that is 343 m cube minus 1 343 m cube minus काय आलं त्या ठिकाणी 1 आहे which is equal to here we have to return this example in this way that is 343 m cube minus काय आलं त्या ठिकाणी 1 आहे बरोबर here आपण लिहून घेऊ here a cube which is equal to 343 m cube and b cube which is equal to काय आलं त्या ठिकाणी 1 right then काय घेणार आपण या ठिकाणी hence a is equal to and काय घेणार त्या ठिकाणी b is equal means cube root of a काय आलं a cube चा cube root काय आलं a आलं 343 आता हा क्यूब कोणाचा आहे सॉरी हा क्यूब कोणाचा आहे तर आपल्याला माहिती आहे 7 into 7 into काय केलं त्या ठिकाणी 7 म्हणजे 7 चा क्यूब केला 7 7 जर किती आलं त्या ठिकाणी 49 into काय आलं त्या ठिकाणी 7 आलं which is equal to 9 7 जा 63 घेतलं हा रिमेनिंग 6 आला 7 4 जा किती आलं त्या ठिकाणी 28 आलं आणि 28 plus 6 which is equal to 34 means 7 चा क्यूब किती होतो त्या ठिकाणी 343 म्हणजे 343 चं क्यूब रूट काय आहे त्या ठिकाणी 7 म्हणजे किती आलं तिथं 7 आलं m क्यूब चं क्यूब रूट m आलं आता 1 घेतला तर 1 चं क्यूब रूट काय आहे त्या ठिकाणी 1 च येते म्हणजे आपण जर बघितले 1 into 1 घेतला हा 1 चा क्यूब आला 1 1 चा काय आलं 1 1 1 चा काय आलं 1 आलं म्हणजे 1 चा क्यूब काय आहे त्या ठिकाणी 1 येते त्याते म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 1 किती येणार आहे 1 म्हणजे b ची व्हॅल्यू काय येणार आहे त्या ठिकाणी 1 since this value we have to substitute it in the formula that is a minus b that is 7m minus 1 in another bracket काय येणार a square means 7m square plus काय घेतलं ab means 7m into काय घेतलं त्या ठिकाणी 1 plus b square means काय 1 square which is equal to in bracket 7m minus 1 bracket complete 7 चा square 49 m square plus 7m into 1 चा 7m plus 1 square काय आला त्या ठिकाणी 1 म्हणजे आम्हाला फॅक्टर्स ऑफ 343 m cube minus 1 चे फॅक्टर्स काय मिळाले in first bracket 7m minus 1 आणि in another bracket 49 m square plus 7m plus काय मिळालं त्या ठिकाणी 1 these are the factors of 343 m cube minus काय मिळालं त्या ठिकाणी 1 चे फॅक्टर्स आम्हाला मिळालेले आहेत म्हणजे in this way we have to solve this काय केलं त्या ठिकाणी example that is 27 m cube minus 64 next example 27 m cube minus 64 upon n cube here first we have to return this example 27 m cube minus 64 upon काय घेतलं n cube घेतलं here आपण return घेऊया here a cube which is equal to 27 m cube and b cube which is equal to 64 upon काय आलं त्या ठिकाणी n cube here a is equal to
क्यूब रूट ऑफ 27 दॅट इज काय आलं 3 आलं. एम क्यूबचं क्यूब रूट एम आलं अँड बी क्यूबचं क्यूब रूट बी विच इज इक्वल टू 64 जे आहे ते 64 क्यूब रूट कुणाचं आहे 4चं आणि एन क्यूबचं क्यूब रूट काय आलं त्या ठिकाणी येणार. देन दिस व्हॅल्यू वी हॅव टू सबस्टिट्यूटेड इन द अबव फॉर्म्युला दॅट इज a minus b दॅट इज 3m minus b means 4 upon काय आलं त्या ठिकाणी in another bracket that is काय येणार आहे त्या ठिकाणी a square that is 3m square plus a into b that is 3m into 4 upon n plus b square that is काय 4 upon n bracket square means काय घेतलं बघा h value 3m minus b ची value 4 upon n in bracket मध्ये a चा square means 3m चा square plus a into b means 3m into 4 upon n plus b चा square means 4 upon n bracket square which is equal to 3m minus 4 upon n bracket complete in square bracket मध्ये 3 चा square 9 m square काय आला 9m square plus ठीक आहे. त्याला डिनॉमिनेटर कोण आहे म्हणजे 1 असते म्हणजे न्यूमरेटरचा गुणाकार न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरचा गुणाकार डिनॉमिनेटरला मग 4 3 साठी किती झालं त्या ठिकाणी 12 दिस m अपॉन काय आला त्या ठिकाणी n इंटू 1 किती आला 1 3 4 चा काय आला 12 m इंटू 1 म्हणजे m आला प्लस 4 चा स्क्वेअर किती आला 16 आणि n चा स्क्वेअर किती आला n स्क्वेअर मीन्स फॅक्टर्स ऑफ 27m क्यूब minus 64 upon n क्यूब चे किती मिळाले इन फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये 3m minus 4 upon काय मिळाला n दिस इज द फर्स्ट फॅक्टर आणि इन अनदर ब्रॅकेट मध्ये काय मिळालं सॉरी 3m minus 4 upon n इन फर्स्ट ब्रॅकेट आणि इन सेकंड ब्रॅकेट मध्ये 9m स्क्वेअर प्लस 12m upon n प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी 16 upon n स्क्वेअर दीज आर द फॅक्टर्स ऑफ 27m क्यूब minus 64n क्यूब चे फॅक्टर्स आम्हाला त्या ठिकाणी मिळालेले आहे 64x क्यूब minus 729y क्यूब याचे फॅक्टर्स यायचे ओके. फर्स्ट वी हॅव टू टेक एन एक्झाम्पल 64x क्यूब minus 729 काय होतं त्या ठिकाणी y क्यूब. हिअर आता आपण घेऊया टेकन ॲज here a cube which is equal to 64x cube and b cube which is equal to 729y cube. जे a cube ची व्हॅल्यू काय मिळाली आम्हाला 64x cube आणि b cube ची व्हॅल्यू काय मिळाली 729y cube म्हणजे याच्यावर आपण a ची व्हॅल्यू काढूया and similarly we have to take the value for b. a क्यूब ची क्यूब रूट किती आलं a 64 म्हणजे 4 into 4 into 4 आणि इथे आलं 64 चं क्यूब रूट 4 दिस इज x. b क्यूब विच इज इक्वल b क्यूबचं क्यूब रूट किती आलं b आणि 729 कोणाचं येते तर 9 into काय घेतलं 9 घेतलं म्हणजे हा काय आला 9 चा क्यूब विच इज इक्वल टू मीन्स 9 क्यूब विच इज इक्वल टू 9 9 ला किती येते 81 इंटू काय झालं त्या ठिकाणी 9 means 9 cube which is equal to 9 1 जा 9 9 8 जा किती येते त्या ठिकाणी 72 म्हणजे 9 चा क्यूब किती येतोय 729 आणि 729 चं क्यूब रूट कोण येते 9 येते आणि याचं क्यूब रूट काय आलं 9 आणि y क्यूबचं क्यूब रूट काय आलं त्या ठिकाणी y. Then this value we have to substitute it in the above formula which is equal to a minus b means 4x minus काय आलं 9y in another bracket मध्ये काय घेतलं a square means 4x काय घेतला त्या ठिकाणी square plus काय घेतला ab that is 4x into 9y plus b square means काय आलं 9y bracket square bracket complete. काय केलं बघा in first bracket मध्ये 4x minus 9y in another bracket 4x square plus 4x into 9y plus काय घेतलं 9y square right is equal to in first bracket 4x minus 9y as it is जसं आहे तसं आणि अनदर ब्रॅकेट मध्ये 4 चा स्क्वेअर किती आला 16 x स्क्वेअर काय आला x स्क्वेअर म्हणजे 4x चा स्क्वेअर किती मिळाला 16 x स्क्वेअर प्लस घेतलं 4 आणि 9 हे कोएफिशियंट आहेत त्यांचं मल्टिप्लिकेशन 4 9 चा किती येते त्या ठिकाणी 36 x इंटू काय आलं त्या ठिकाणी y म्हणजे प्लस 36 xy
प्लस 9चा स्क्वेअर किती आहे 81 आणि वायचा स्क्वेअर काय आला वाय स्क्वेअर. म्हणजे काय मिळाली बघा व्हॅल्यू 4x मायनस 9y इन फर्स्ट ब्रॅकेट आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये 16x स्क्वेअर प्लस 36xy प्लस काय आलं 81y स्क्वेअर. मीन्स फॅक्टर्स ऑफ 64x³ मायनस 729y³ चे फॅक्टर्स काय मिळाले फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये 4x मायनस 9y आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय मिळालं 16x स्क्वेअर प्लस 30xy प्लस 81y स्क्वेअर हे आम्हाला फॅक्टर्स मिळालेले आहेत. In this way, we have to solve some example based on the factors of a³ minus b³. In next video, we have to solve the practice set 6.3.